Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dan pengajian Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah kita mulai membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa masyayikhi masyayikhi wa ila abina Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين بسم الإله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره لشقنا يا حبذا ربا وحب دينا وحبذا محمد هدينا لولاه ما كنا ولا بقينا الله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأرسلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا نحن الأولى جاءوك مسلمين والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعجوا علينا تلك الأحاديث التي روينا فارتدهم اللهم خاسرين الله يا رحمن يا رحيم الله يا حي ويا قيوم الله يا قوي يا قديم الله يا علي يا عظيم لا ينبغي للقوم أن يعلون الله يا لطيف يا عليم الله يا رؤوف يا حكيم الله يا تواب يا حليم الله يا وهاب يا كريم هب الأولى واجعلنا لدن الله يا ملك يا منير الله يا ملك يا قدير الله يا مولى ويا نصير الله أنت الملك الكبير ليس عدانا لك معجزين الله يا شكير يا شكور الله يا عفو يا غفور الله يا عليم يا خبير الله يا فتاه يا بشير لا تحرمن فتحك المبين الله يا ظهير يا جليل الله يا بطين يا وكيل الله يا صديق يا جميل الله يا حفيظ يا كفيل كن حافظا لنا وكن معينا الله يا غني يا حميد الله يا مغني ويا رشيد الله يا مبدئ يا معيد الله يا عزيز يا مجيد لعزك التوحيد يشكرون الله يا قدير يا مقتدر الله يا قهير يا مؤخر الله يا قدير يا مصور الله يا محسن ويا مدبر دبر لنا ودبر العديد الله يا دائم لا يموت الله يا قائم لا يفوت الله يا محيي ويا مميت الله يا مغيث
كن غوثنا وحسننا الحشيد الله يا باسط أنت الواسع الله يا قابض أنت المانع الله يا خالق أنت الجامع الله يا خافض أنت الرفيع ارفع معالينا لعليين الله ذو المعارج الرفيع الله يا وفي ويا سريع الله يا كافي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع أدبتنا بما جرى يكفينا الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام السيد المطلق للأنام ارحم عبيد لك عابدين الله يا أول أنت الواحد الله يا أخير أنت الراشد يا وث يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا مجيد بفضلك أقبلنا على ما فينا الله يا مبين يا ودود الله يا محيط يا شهيد الله يا متين يا شديد يا من هو الفعال ما يريد إن ضعاف لك قد لجأنا الله يا معز يا مقدم الله يا مذل يا منتقم البديع اللطيف لا ينعدم المحسن الولي الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا الله يا وارث أنت الأبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفؤ لا والد لا ولد كفا الإداء فقد أذينا الله يا غالب يا قهار الله يا نافع أنت الضار الله يا بريء يا غفار يا ربي يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقوم الدين الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن العلام ذو الرحمة الأعلى الأعز دام من دينه الحق والإسلام قيض له اللهم ناشرين الله أنت المتعالي الحكم الفرد ذو العرش ولي الأحكام الغفير المعطي الجواد المنعم العدل العدل الصبور الأرحم مكن لنا في أرضنا تمكينا الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان تباركت أسماؤك الحسان بها قرأنا بابك المسون الله يا خلاق يا مجيب الله يا خلاق يا حبيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان السميع المجيب إن دعاء لك قد لجأنا إن دعوناك استجب آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang penetapan isbat 2 bulan, yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Masuknya Ramadan itu ditetapkan oleh apa? Masuknya bulan Syawal itu juga ditetapkan oleh apa? Maka Al-Mithal Al-Khamis dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan menerangkan secara rinci
beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang penetapan bulan Ramadan dan penetapan awal bulan Syawal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalul khamisu tawi bil utawi iki iku contoh atau masalah yang kelima. Subutu syahrai Ramadhan wa Syawalin, penetapan 2 bulan Ramadan dan Syawal. Wa fi hadha az-zamani ay mundu nisfi qarnin taqriban fi Indonesia mathalan yathuru bainal muslimina jadalun wa mira'un hawla thubutus syahrain Ramadan wa Syawal li ta'yini awwali Ramadan li ibtida'i shaumi wa Syawalin li 'idil fitri. Wa fi hadha zaman lan ing dalam zaman ini ketika Mbah Ali Maksum masih sugeng, yaitu beliau meninggal pada tahun 1989. Nah, pada waktu ini dibuat, dikarang itu ya sekitar awal tahun 80-an. Takriban kira-kira fi Indonesia ing dalam pertengahan abad iki, takriban kira-kira fi Indonesia ing dalam Indonesia masalah umpaman ya turu bergejolak bainal muslimina, di antaranya orang-orang Islam, jadalun perdebatan, wa miraun, ya mirok sama dengan jadal tapi lebih ke arah sensasional, hipokrit itu wong sing munafik. Haula thubuti syahraini, sekitar penetapan 2 bulan, ya, yaitu Ramadan wa Syawalin, bulan Ramadan dan bulan Syawal, li ta'yini awwali Ramadan, untuk menyatakan permulaan bulan Ramadan, libtida'i shaum, krono permulaan poso, wa Syawalin dan Syawal, li'idil fitri, krono anane Idul Fitri. Jadi ada beberapa pertanyaan, kadang-kadang di masyarakat bertanya, Pak, kalau tidak ditetapkan sekarang kan kita membuat program angel gitu kan. Kadang-kadang 1 minggu setengah bulan masyarakat sudah membuat program di masing-masing masjid, program takjilan, program macam-macam, terutama sekali takjilan. Ini harus dimulai kapan, untuk nari iuran kapan. Ini kalau di masjid-masjid kan kampung itu biasa. Kemudian pada waktu maghrib ke takjilan. Takjilan itu kan penyiapan buka puasa. Kadang-kadang satu masjid itu sampai ratusan menyiapkan hal tersebut. Kadang-kadang sudah disiapkan, dibuat jadwal, ini siapa, tugasnya siapa, dan seterusnya. Kemudian lagi penentuan awal bulan Syawal untuk menentukan libur, terutama sekali mudik di bulan Lebaran di kalangan orang-orang Indonesia sudah hal yang biasa. Tetapi persoalan yang berkaitan dengan persoalan agama itu tidak bisa sederhanakan seperti itu. Agama ya dasarnya Quran dan Al-Hadis. Makanya ini pegangannya itu. Kadang-kadang
sudah ditentukan tanggal merahnya menurut hitungan akal pikiran, menurut hitungan hisab, tapi ternyata sudah meleset. Tanggal abangnya malah maju. Wong Jawa ngucapke bodone brojoli sebelum ditetapkan. Ada orang yang kemudian tahu ru'yatul hilal, melihat hilal, kemudian ditetapkan sebagai hari Lebaran. Penetapan hari Lebaran itu adalah pembatalan puasa, ya. Kemudian ada kegiatan yang lain, yaitu seperti sholat dan juga yang lainnya, halal bihalal dan seterusnya. Wa nahnu nansahu dawi sya'ni ayyufassilu fil mas'alati birruju' ilal kitab was sunnah wal i'tisam bihablillah jami'an wastinabit tafarruq fa inna bad'a asyam yawm 'idil fitri min sya'airillahi ta'ala wa min ma'alimi tauhidil kalimati ala kalimatit tauhid wa huna tahqiqatun ilmiyatun syar'iyyatun qama biha a'immatun a'lamun kana min nata'ijha an alimna wa nahnu tawi kita nansahu nasihati sapa kita tawi sya'ni wong kang duweni akal ayyufassilu yanto merinci, menerangkan fil mas'alah ing dalam masalah birrujui kelawan bali ilal kitab marang kitab, mari kembali ke Alkitab. Nek kitab ora ana wa sunnah lan sunnah wal i'tisam, yang ketiga i'tisam berpegangan bihablillahi dengan tamparnya Allah jami'an halis kabehane wastinabit tafarruq lan ngedoi perpecahan fa inna bad'a asyam mongko stune permulaane poso wa yauma idil fitri lan dino idul fitri min sya'airillahi saking syiari Allah taala wa min ma'alimi tauhidil kalimati lan saking tondo-tondo tauhid kalimat ala kalimat tauhid ing atase kalimat tauhid wa guna ana ing kene tahqiqatun penyataan-penyataan ilmiyatun kang bangsa ilmiah, pernyataan-pernyataan ilmiyatun kang bangsa ilmiah, syar'iyyatun kang syar'i qoma melaksanakan, menegakkan dia kelawan tahqiqatun ilmiyatun sapa a'immatun para imam, a'immatun para imam a'lamun kang terkenal, kang mendunia, kang alim-alim kana min nataijiha an alimna, kana ana min nataijiha saking kesimpulane a'immatun a'lamun an alimna yento mengetahui sapa kita yang telah kita ketahui sebelumnya, ya. Wa nahnu nansahu dawi sya'ni ayyufassilu fil mas'alati birruju' ila kitab. Kalau terjadi satu perbedaan pendapat di kalangan mereka, kami memberikan nasihat terhadap orang yang punya akal pikiran yang waras, akal pikiran yang sehat, ya, agar menerangkan masalah ini kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena banyak sekali orang yang bilang promosinya kembali pada Quran dan Sunnah, namun pada hakikatnya yang dipakai adalah akal pikirannya sendiri tanpa menyampingkan Alkitab dan Sunnah. Yuk mari kita kembali kepada Alkitab dan Sunnah wal i'tisam bihablillah, dengan berpegang, ya, tamparnya Allah, dengan memperhatikan persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam, ya, semuanya wastinabit tafarruq, dan menjauhi perpecahan di kalangan umat Islam. Kalau kita berpegang pada 3-4 hal itu,
Satu, kembali pada Alkitab, kemudian sunnah, kemudian didasarkan pada persatuan umat Islam. Apakah ada indikasi kalau terjadi perbedaan di kalangan umat Islam itu terjadi perpecahan? Iya. Tapi di kalangan kita kan belum ada kesadaran perbedaan itu sebagai rahmat. Tapi kadang-kadang perbedaan itu sebagai laknat. Yang satu dengan yang lain bertengkar. Ini masih puasa, satunya sudah hari raya. Bagaimana? Misalkan orang keras-kerasan dengan takbiran, padahal yang satunya masih puasa. Ini kan mengganggu. Padahal podo-podo Islami dewi. Satunya belum puasa, nek puasa kan nggak kelihatan. Ono sing poso, ono sing ora poso. Sing poso ya ora kelihatan puasanya, ya. Yang tidak puasa malah apalagi kelihatan. Ya. Kalau yang tidak puasa misalkan sudah ditetapkan besok puasa, akhirnya sebagian puasa, sebagian tidak, misalkan. Yang tidak puasa kemudian dia tidak lagi memperhatikan temannya sedang puasa, kita makan di dalam, kita merokok di dalam, dan seterusnya. Itu bisa menghargai. Baik, kadang-kadang tidak demikian. Apalagi pada hari raya, satunya masih hari raya, ya satunya masih puasa, yang lain adalah hari raya. Nah, ini menimbulkan satu at-tafarruq. At-tafarruq. Maka supaya tidak terjadi seperti itu, kata Mbah Ali, kami nasihati kepada orang-orang yang punya akal pikiran yang waras agar menjelaskan masalah ini kembali kepada Alkitab, As-Sunnah, dan berpegang teguh pada tali Allah semuanya, menjauhi perbedaan pendapat. Fa inna bad'as-syiyam yauma Idul Fitri. Karena permulaan puasa dan Idul Fitri termasuk tanda-tanda syiar Allah Subhanahu wa taala, wa min ma'alimi tauhidil kalimat, dan termasuk tanda-tanda ya tauhidul kalimat, itu menyatukan kalimat Islam di ilahi kalimatillahi ilallah ala kalimat tauhid wa huna tahqiqatun ilmiyatun. Disinilah ada pernyataan-pernyataan yang ilmiah, yang syar'i, yang telah ditegakkan oleh para imam yang sudah pengetahuannya tentang Islam secara mendunia, secara global. Kana min nata'ijina an alimna. Kesimpulannya sudah kami ketahui, sudah kita ketahui bersama-sama. Biar sudah dijelaskan oleh para imam, nih onong ini seperti ini. Dan sudah tidak lagi ada istiadat baru. Sudah ada semuanya ke hukum-hukum itu. Sudah dirumuskan. Anna al-awwal, yang pertama, anna a'immatal madhahibil arba'ati ajma'at ala anna syahra Ramadan la yasbutu illa bi ahadi amrayn, ru'yati hilalihi au ikmali sya'bana salasina yawman idza kana hunaka ma yamna'u ru'yah min ghaimin au dukhanin au gubarin au nahwiha. Anna a'immatal madhahib istuni, para imam madhab al-arba'ati kang papat, ajma'at sepakat sapa al-a'immatal madhahibil arba'ati ala anna syahra Ramadana, ing atase tuhune bulan Ramadan, la yasbutu ora tetep illa bi ahadi amraini, kejaba kelawan salah sujine sangka perkara loro. Ru'yati hilalihi, ru'yah hilal, au ikmali sya'bana salasina yauman, utawa menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 dino. Idza kana nalikane ana hunaka ana ing kono ma barang yamnau kang mencegah ar-ru'yata ing ningali, min ghaimin bayani saking mendung, au dukhanin utawa asap, au hubarin utawa debu, au nahwiya utawa sak contone ghaib dukhan wa hubar au hubar. Ya. Anna immatal madhahibil arba'ah,
para imam, sesungguhnya para imam mazhab 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, ajma'at, telah sepakat bahwa bulan Ramadan tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dua perkara, yaitu ru'yah hilal, melihat bulan dengan mata telanjang atau dengan peralatan yang sekarang ini cukup canggih, atau menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban. Biasanya kan tanggal 29 itu kemudian dilakukan ru'yah, melihat dengan berbagai macam alat yang sekarang sudah cukup canggih ya. Di beberapa daerah ada menara, kemudian di situ sudah dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan ya, pada titik-titik tertentu ya. Memang di Indonesia ini negara yang paling banyak gunung ya, tapi tidak menghalangi untuk hal tersebut ya. Yang pertama dengan menyempurnakan, dengan melihat hilal. Yang kedua ini penetapan, teori penetapan bulan Ramadan ada dua. Satu yaitu ru'yatul hilal, ini menurut mazhab 4. Yang kedua adalah menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi kalau tanggal 29 kita mengadakan ru'yah tidak kelihatan dan belum ada tanda-tanda kelihatan, di Indonesia ini sudah berapa titik dari Sabang sampai Merauke. Memang ya problemnya di Indonesia antara Sabang sampai Merauke jauhnya itu antara ya jamnya itu sekitar 3 sampai 4 jam. Sehingga kalau ada pengumuman dari Menteri Agama sana sudah gelap, artinya sudah belum ada pengumuman, misalkan ada mau diumumkan dari Menteri Agama, itu sana sudah terlalu malam. Jadi kalau tidak bisa kelihatan, menyempurnakan 30 hari. Idza kana hunaka ma yamna'u, jika di sana ada penghalang untuk bisa melihat, ada penghalang apa? Seperti mendung ya. Kemudian ada asap, ada kebakaran sehingga asap itu menyelimuti dan tidak mungkin untuk bisa dilihat. Atau di negara-negara Timur Tengah yang banyak debunya, hubar, ada angin kemudian debu berhamburan, jelas tidak mungkin. Au nahwiha, atau yang lain. Maka dalam keadaan seperti ini, inilah yang kemudian ikmal Sya'ban salasina yauman. Ikmal, satu ru'yah, dua adalah ikmal, istiqmal atau ikmal. Ikmal Sya'ban 30 hari. Yang kedua, wa annahum ajma'u aidan ala anna dukhula Syawal yasbutu kadzalika bi ru'yati hilalihi fa illam yura hilal Syawal wajib ikmal Ramadan salasina yauman. Annahum stuni dewe kabeh para imam madzhab 4 ajma'u pada sepakat sapa al-a'immatul amadzaibil arba'ah aidan halimalih ala anna dukhula Syawalin, stuni melebuni bulan Syawal, yasbutu tetap kadzalika kaya mengkono-mengkono kang wis ditutur bi ru'yati hilali, kelawan ru'yatu hilal, fa illam yura, namun ora diketahui apa hilal Syawalin. Hilal Syawal, bulan Syawal itu tidak diketahui. Wajaba mengko wajaba ikmal ya. Wajaba mengko wajib apa ikmal Ramadan, menyempurnakan bulan Ramadan salasina yauman, 30 dino. Ini penentuan pada bulan Syawal, Idul Fitri. Jika pada bulan Ramadan akhir tanggal 29 Ramadan ya, itu belum kelihatan hilalnya, maka harus menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30.
Karena hitungan di Qomariyah itu hanya mengenal 29 dan 30. Kalau hitungan Syamsiyah ada yang 28 ya. Ada yang 28 dan ada sampai 31. Rata-rata 30 dan 31. Di 29 ada ya, demikian. Nah, kalau pada waktu akhir bulan Ramadan itu tidak tampak, ya sama dengan ru'yatul hilal. Jika tidak, teori istikmal atau ikmal Ramadan, ikmal Sya'ban. Ikmal Sya'ban 30 hari, ikmal Ramadan 30 hari. Yang ketiga, wa inna siratal muslimin astuni, sejarah orang-orang Islam jami'an halis kabehane ala dalika biduni istisna'in, kelawan tanpa pengecualian ya. Idlam naqif ala khilafin lahu min ahli al-qiblati kharij ahli sunnati wal jamaah qabla dhuhuril khilafi zamanil akhir. Tunis sirah sejarahnya umat Islam semuanya ada dalika terhadap subut tadi, penetapan bulan Ramadan bidul istisna'i tanpa kecuali, idlam naqif lamun ora ya mengetahui ya ala khilafin ingatasi perbedaan lahu min ahlil qiblati, lahu ya min ahlil qiblati saking ahlul qiblah kharij ahli sunnati wal jamaah, yang bukan atau keluar dari ahli sunnah wal jamaah qabla dhuhuril khilaf, saat durungi munculnya khilaf fi zamanil akhir, setelah fi zamanil akhir, pada zaman akhir-akhir ini. Sejarahnya para muslimin semuanya bahwa tanpa ada kecuali ya, idlam naqif ala khilafin lahu min ahli qiblah bi kharij ahli sunnah wal jamaah qabla al khilaf ala zamanil akhir, sebelum terjadinya khilaf. Ya, sebelum terjadinya khilaf di akhir-akhir zaman seperti itu mereka semuanya juga menggunakan teori dua itu, yaitu teorinya ru'yah, yang kedua adalah istiqmal atau ikmal ya. Teorinya dua itu, teori ikmal dan teori ru'yah. Yang keempat, wa anna ahla sunnati wal jama'ati wa ghairahum ajma'u kulluhum ala adami jawazil amal bil hisab. Yang keempat, wa anna ahla sunnati nastuni ahlu sunnah wal jama'at dan jama'ah ahlu sunnah wal jama'ah wa ghairahum lan saliyani ahlu sunnah wal jama'ah ajma'u podo sepakat sopo ahlu sunnah wal jama'ah wa ghairahum kulluhum sekabehane ala adami jawazil amal, ing atase ora anane memperbolehkan menggunakan ya berbuat bil hisabi dengan hisab. Seluruh para imam madhab 4 ya, ahlus sunnah wal jamaah dan lain-lainnya ya, termasuk yang merepresentasikan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah imam 4 itu sepakat semuanya tidak diperbolehkan menggunakan hisab. Teori ketiga ada teori hisab, tapi tidak diperbanyak atau dipergunakan oleh kalangan madhab 4 itu, terutama sekali ahlus sunnah wal jamaah. Ziyadah. Kenapa kok demikian hisab? Misalkan begini. Jadi 4 hal tersebut, satu yang berkaitan dengan masuknya bulan Ramadan, satu teorinya dengan menggunakan teori ru'yatul hilal, yang kedua teori ikmal. Ikmal menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban, yang kedua penetapan bulan Syawal itu juga menggunakan ru'yatul hilal, dan yang kedua adalah ikmal. Ini sudah berlaku turun-temurun yang sekian banyak generasi. Kemudian di kalangan ahlus sunnah wal jamaah tidak menggunakan teori hisab. Teori hisab itu dipergunakan sebagai, apakah yang ru'yah itu tidak menggunakan teori hisab? Menggunakan. Loh, sebelum dia itu datang di tempat ru'yatul hilal, itu kan mereka sudah hitung terlebih dahulu. Iki kalau kemungkinan Anda bisa dilihat sekian 0%, atau 0, sekian derajat, atau sekian 1 derajat, atau sekian derajat.
Ini yang menentukan adalah teori hisab. Nah, teori hisab itu menurut akal pikiran manusia, ya, akal pikiran harus dibuktikan kebenarannya itu. Nah, dibuktikan kebenarannya itu adalah dengan apa? Dengan ru'yah. Ru'yah itu adalah melihat secara langsung, membuktikan kebenaran tentang teori akal yang dipakai dengan teori hisab tersebut. Jadi kalau seandainya mereka yang mengatakan teori ru'yah, ya, menggunakan teori ru'yah, itu pranya sebelumnya dia sudah menggunakan teori hisab. Hanya pembuktian itulah yang disebut dengan ru'yah. Kalau dibuktikan tidak bisa karena ada halangan tadi yang berkaitan dengan mendung, asap, apalagi hubar dan lain sebagainya, itu makanya dengan menggunakan teori ikmal, penyempurnaan itu. Jadi teori, nah, untuk penentuannya yang dimaksudkan dengan adami jawazil amal bil hisab, tidak adanya memperbolehkannya menggunakan teori hisab itu adalah di dalam menentukan thubut itsbat, penentuan. Kalau hisab dipakai sebagai sebuah cara untuk melihat ru'yah, itu diperbolehkan. Tetapi hisab secara mutlak kemudian dipergunakan untuk penetapan itsbat, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, itu. Jadi kalau menggunakan hisab tok itu berarti tidak menggunakan ru'yah. Kalau menggunakan hisab tok saja itu, ya, itu berarti tidak menggunakan ru'yah. Padahal nanti dalil yang dipergunakan untuk penetapan bulan suci Ramadan, penetapan 1 Syawal, itu tidak perlu dilakukan lagi, sejelas, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fakmilu iddatasyarasina Sya'ban. Ya, puasalah kamu karena ru'yah, dan ini tidak ada penafsiran lagi kecuali dengan ru'yah, ya ru'yah dengan mata. Wa aftiru bi ru'yatihi, demikian iftar, ya, berbuka puasa dengan ru'yatul hilal. Apabila terhalang oleh mendung, oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 itu. Ziyadatun li anna syari'a lam ya'mur bihi hadha bin nisbati lil umum wa amma bin nisbati lil hasibi nafsihi wa talamidihi faqad jawazahu al-imam Syafi'i wahdah. Amma ghairuhu minal a'immati sawa'un min ahli sunnati wal jama'ati wa ghairihim wa qalu bil man'i mutlaqan ay lil ulumil khas. Ziyadatun tambahan di anna syari'a qaratun syari' lam ya'mur, tidak memerintahkan sapa pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala bihi kelawan, ya, bihi kelawan masalah iki isbat tadi. Hada utawi iki bin nisbat di kelawan nisbatakil umum marang umumi keterangan. Wa amma bin nisbatil hasibi, ya, wa amma bin nisbatil hasibi, anapun utawi kelawan nisbatakil hasibi tumrapi wong kang hasib nafsihi, hasib penghitung, wa talamidihi faqad jawazahu al-imam Syafi'i wahdah. Amma ghairuhu minal a'immati sawa'un min ahli sunnah wa ghairihim wa ghairihim faqalu bil man'i mutlaqan ainil umum wal khusus, ya. Wa qad jawaza, teman-teman wis membolehkan hu ing, ya, hasib sapa al-imam Syafi'i, Imam Syafi'i wahdahu halis wijni Imam Syafi'i. Amma ghairuhu, anapun tuai saliyane Imam Syafi'i minal a'immati saking para imam, sawa'un padha uga min ahli sunnati saking ahli sunnah wal jamaah lan jamaah, ahli sunnah wal jamaah wa ghairihim lan saliyane ahli sunnah wal jamaah faqalu, mongko
ngucap mongko ngendika sapa dhewe kabeh al-a'immah min ahli sunnati wal jamaah aw ghairihi bil man'i kelawan mencegah mutlaqan secara mutlak ai lil umum wal khusus, baik terhadap umum maupun terhadap khusus. Ini ada teori umum dan khusus ya. La ziyada li anna syari' lam ya'mur bihi. Secara syariat tidak pembuat syariat tidak memerintahkan. Tidak memerintahkan bihi kelawan al-hisab itu ya, al-hisab. Hada bin nisbatil umum, secara umum adalah demikian. Amma bin nisbatil hasib nafsihi wa talamihi, bagi orang yang hasib itu dia ahli astronomi dan dia bisa menghitung secara jelimet ya. Dan anak dan murid-muridnya mestinya ya, dia meyakini kalau ini sudah, ini karena satu adalah kebiasaan dia menghitung, kekurangannya adalah sekian persen, errornya sekian persen ya, itu dia bisa menghitung seperti itu. Nah, Imam Syafi'i ini yang memperbolehkan jawazu al-imam asy-syai' wahdah bagi mereka semuanya yang memang betul-betul dia itu ahli di bidang itu dan termasuk murid-muridnya bisa mengikuti. Lah, wa amma ghairuhu minal a'immati sawa min ahli sunnati wal jamaah wa ghairihim faqalu bil man'i. Tetap di kalangan yang lain para imam itu dari kalangan ahli sunnah wal jamaah dan lainnya menolak untuk dijadikan sebagai media, sebagai teori penetapan thubut Ramadan wa thubut Syawal. Ya. Jadi teori itu bisa dipergunakan untuk dirinya sendiri secara khusus dan tidak bisa dipergunakan secara umum. Ya. Yang kelima, wa annal ibrata fi thubuti syahri Ramadan Syawal bi ru'yatil hilal la bi wujudihi bil fi'li fil waqi'il ladzi qad yu'rafu min tariqil hisab. Hadhihi an-nata'ij al-khams ma'lumatun bi tahqiqatil atiyah. Wa annal ibrata astune ibrah fi thubuti syahri Ramadan ing dalem tetepe wulan loro Ramadan wa Syawal iku bi ru'yati al-hilal, kelawan melihat hilal, la biwujudihi ora kelawan wujude hilal, bil fi'li kelawan perbuatan, fil waqi'i dalam kenyataan, alladzi waqa yu'rafu min tariqil hisab ya, alladzi qad yu'rafu yang dikenal min tariqil hisab dari metode hisab. Hadhihi nata'ij al-khamsu ma'lumatun min at-tahqiqat. Hadhihi nata'iju tawiku pira-pira kesimpulan al-khamsu kang lima kesimpulan ini maklumatun diketahui minat tahqiqatil atiyah dari kenyataan-kenyataan berikut ini ya, kenyataan berikut ini jadi nanti akan diterangkan di dalam kitab ini ya, masalah-masalah yang terkait dengan 5 hal yang telah disebutkan tadi. 1. Para imam mazhab 4 telah sepakat bahwa penentuan awal Ramadan itu adalah dengan menggunakan teori, 1 ru'yatul hilal dan 2 ikmal, penyempurnaan bulan Sya'ban. Demikian pula yang kedua, mereka sepakat bahwa penentuan bulan Syawal yaitu dengan menggunakan ru'yah. Ya, ru'yah dan ikmal itu paling inti demikian. Dan para imam mazhab 4, para imam mazhab yaitu termasuk di antara ahlu sunnah wal jamaah wa ghairuhum sepakat semuanya ala adami jawazil amal bil hisab, tidak menggunakan teori hisab yang itu dipergunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Besok kita lanjutkan kembali untuk penetapan awal bulan suci Ramadan maupun penetapan bulan Syawal. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sebelum kita mulai kita akhiri, kita baca bersama-sama sebagaimana yang biasa kita baca. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Wa kafallahul mu'minina kitab, wa kafallahul mu'minina kitab, wa kafallahul mu'minina kitab, wa kafallahul mu'minina kitab. Amin, 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 amin ya Allah Rabbal alamin. Amin, 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 amin ya Allah Rabbal alamin. Wa ma taufiq illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.